بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، برگد کے گھنے درخت کے سائے میں ایک غریب موچی بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا مگر دل کا بہت زیادہ امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر کو پانی کے ساتھ روٹی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درخت سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتی، چوں چوں کر کے روٹی کھاتی اور پھر سے اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ برگد کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن موچی کے پاس کوئی مسافر اپنے جوتے کی مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کو کھلایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے موچی سے کہا، کیوں میاں، تم روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر کیا بات ہے؟ موچی بولا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت کرتا ہوں، صبر کی دولت میرے پاس ہے نا، پھر میں کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہے، ان کا بھی حق ہے۔ میں اپنے پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑتا، میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ چڑیوں کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے ادب سے یہ آیات سنی اور مسافر سے کہا، ان آیات کا مطلب بھی مجھے سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہ کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیات سکھا دیں، میں ان کو زبانی یاد کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ موچی کو آج بہت خوشی تھی، اس نے بڑا اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ ننھے منھے چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ چڑیاں جب بھی چوں چوں کرتی تو کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی یہ آیات یاد ہو ہی گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دنوں تک کوئی بھی آدمی جوتے مرمت کرانے نہ آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، وہ ان کا آٹا لے آیا۔ چند دنوں کے لیے تو روٹی کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آ رہا تھا۔ آٹا ختم ہو گیا تھا۔ چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس کو اپنے بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا اداس گھر آیا۔ گھر میں اب کوئی اناج نہیں تھا، سب بھوکے ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور بھی گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو بیچ کر آٹا لے آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، ارے معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج کوئی دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہے، تم پڑوسی سے کچھ پیسے یا کھانا مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالات بھی نہیں دیکھی جا رہی۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔
शायद अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे। मोची ने अपने पड़ोसी को जाकर सलाम किया और उससे कहा, 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि आपसे अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना मांगो, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जब पैसे होंगे मैं वापस कर दूंगा। बच्चों की हालात मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो मेरे घर चलकर देख लीजिए। आज भी उन्हें खाने को ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा चालाक बनता है। घर के सामने देगे पक रही है और तूने सोचा कि इस बहाने से खाना मांग कर मजे उड़ा लेता हूँ। अरे बदबख्त कमीने, मेहनत कर। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बड़ी मेहनत की जब ये घर बना है मेरा। अब तुझ जैसे मुफ्त खोरों पर अपनी दौलत क्यों बर्बाद करूं मैं? जा भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्के देकर घर से बाहर तो निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर लुटा दूं। 2-3 नौकर भागे हुए आए और मोची को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर जमीन पर गिर पड़ा। नीचे पत्थर पड़ा था, उसका कोना पेशानी पर लगा और खून बहने लगा। जैसे तैसे हिम्मत करके उठा, पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत भी नहीं थी उसके अंदर। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता ही जा रहा था और ये आयात पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। उसने मोची के जुबान से ये आयात सुनी तो उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर उसने मोची को सलाम किया और कहने लगा, मैं एक ताजिर हूँ, अपना माल लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही ये मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया। अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हक पूरा का पूरा अदा करूँगा और तुम भी वादा करो कि ईमानदारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची बाजार से खाना खरीद कर घर ले गया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजीर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और चंद ही साल में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। मोची ने एक खूबसूरत मकान बनवाया। वही आयात जो हर वक्त पढ़ता रहता था, एक पत्थर पर लिखवाकर अपने मकान पर लगवा दिए। अब उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे और बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसको इज्जत के साथ बैठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद की दरख्त पर जो चिड़ियां रहती थी, मोची उन्हें भी नहीं भूला था। वो ढेर सारा दाना चिड़ियों को डाल कर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया, कमरे में बैठाया, उसको कपड़े लाकर दिए। बावर्ची खाना से जाकर गरम गरम खाना लाकर उसके सामने रखा। उस आदमी की ये हालात देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची जाग रहा था। उसने नौकर को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या बात है? नौकर ने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयात लिखी है उनका मतलब आज मेरी समझ में आया है। अभी जो फकीर आया है चंद साल पहले ही बड़ा अमीर आदमी था और उसका बहुत बड़ा मकान था। इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये हर आदमी को हकीर जानकर जलील करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता। आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेज दिया है। मैं उसके घर में मुलाजिम था। मैंने कुछ रुपए मांगे, मगर उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया।
मेरा बच्चा इलाज ना होने से मर गया। आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी खाना खा रहा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसको सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर जाने पर मजबूर कर दिया था। आपने धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान भी अभी तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया तो रोने लगा, तो रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया है, बीवी मर गई है, बच्चे आवारा हो गए और मैं खुद बीमार हो गया हूँ। मकान भी बिक गया। अब ना सर छुपाने का ठिकाना है और ना कोई आसरा। सच है, जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम खराब होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है, उसी के हाथ में भलाई है और वो हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आने जाने वाली चीज है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात तो नहीं है ना। खैर, तुम्हें अब बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तिजारत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।